सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। सरकार ते किसानां विचाले पंजवें गेड़ दी मीटिंग च भी रेड़का। सरकार किसानां दे सुझावां ते विचार करन, गलबात करन अते सोध करन लई तैयार। किसान कानून रद्द करवाउण ते अड़े। किसानां दा पंजाब भर च वड्डा प्रदर्शन। थां फूके मोदी ते अंबानी अडानी दे पुतले। खेती कानूनां नूं रद्द करन दी कीती मंग। खेती कानूनां दे मुद्दे ते पूरी दुनिया च घिर रही मोदी सरकार। कानून दे विरोध च यूके दे 3 दर्जन MPs ने अपने देश के विदेश मंत्रालय नूं लिखी चिट्ठी। कनेडा दे सरी च सवेरे कड्ढी जावेगी वड्डी रोस रैली। पंजाब दे साबका खिडारी अपने सन्मान मोड़न लई होए दिल्ली रवाना। खिडारियों ने सरकार नूं किसानां दीआं मंगां मन्नण दी कीती अपील। संत सीचेवाल ने खिडारियों नूं अपना आशीर्वाद दे के कीता रवाना। ਅਤੇ दिल्ली सरहद ते धरना दे रहे किसानां नूं भेजी जा रही है वड्डे पद्धर ते रसद। कई पिंडां 'च किसानां लई देसी घिओ दीआं पिन्नियां कीतीआं जा रहीआं तैयार। लोकां मुताबक सरकार दे जुल्मां दा टाकरा करन लई पिन्नियां देणगीआं ताकत। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वणज ते उद्योग राज मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए। सूत्रों मुताबक केंद्र सरकार मीटिंग च खेती कानूनां च सोध करन तक ही सीमित है। फिलहाल सरकार खेती कानूनां च सोध करन तो अगे वधण लई तैयार नहीं। दूजे पासे किसान आगू कानून रद्द करन दी मंग ते अड़े हुए ने। इस कारण अज दी मीटिंग भी बेसिट्टा रहण दी पूरी उम्मीद है। दस दईए कि इस मीटिंग तो पहला केंद्र के 4 वड्डे केंद्रीय मंत्रियों की प्रधानमंत्री मोदी की रिहायश से 2 घंटे लंबी मीटिंग हुई सी। इस मीटिंग च खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर ते रेल मंत्री पीयूष गोयल ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद सन। इस मीटिंग मगरों लोक सभा स्पीकर ओम बिरला भी मोदी के निवास ते पहुंचे सन। किसान जथेबंदियां जिथे अज एक पासे केंद्रीय मंत्रियों नाल गलबात कर रही सन तां दूजे पासे प्रधानमंत्री मोदी समेत अंबानी ते अडानी के पुतले भी फूके जा रहे सन। दिल्ली की ਸਿੰਘੂ सरहद के नाल ही अज किसानां ने पंजाब के अलग-अलग शहरों च पुतले फूक के मोदी सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया ते काले खेती कानूनां नूं वापस लैण की मांग की। किसान जथेबंदियां दे सद्दे उत्ते अज पंजाब भर विच मोदी सरकार अंबानी ते अडानी दे पुतले फूके गए। बरनाला विच वड्डी गिनती विच किसानां ने एक रोस रैली कढदे होए मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सरकार की अर्थी फूक के रोस मुजाहरा किया गया। इस रोस रैली विच वड्डी गिनती विच महिलावां भी शामिल सन। किसान आगुआं दा कहना सी कि जिन्नी देर तक सरकार विवादित कानून वापस नहीं लैंदी उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। देखो जी, साडा जिहड़ा मोर्चा हैगा वो लगातार 65-66 दिनों तो रेलवे स्टेशन ते चल रहा है ते मौला ते चल रहे ने धरने साडे जिउंदी त्यों टोल प्लाजियां ते चल रहे हैं। साडे वड्डी गिणती च साथी आ जिहड़े 26 तरीक नूं इत्थों दिल्ली नूं गए आ ते नाल साडा जिहड़ा इकट्ठ है सानूं इह लगदा सी भी साडे साथी दिल्ली नूं चले गए आ, इकट्ठ घट जाणगे। तुसीं देख रहे हो कि इकट्ठ पहिलां दे मुकाबले भी जिहड़े वड्डे हो रहे आ इकट्ठ ते अज असीं मोदी हुकूमत दा ते कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ भगत सिंह ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਹ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਲੋ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤਨ ਢੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਯੂਕੇ, 올 ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਸ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰੀ RCMP ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ। 20 ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਤੇ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਰਲਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀਪਤ ਰਲਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰ, ਮਾਈਕ ਨੀਚੇ ਕਰ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਰੀਦਾਰੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਧਾਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਗਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਸਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਯਾਤਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਯਾਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਬੰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਭਾਗ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੌਲਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਗਰਮ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਉਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਮੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ 2-3 ਪਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਜਿਗਰੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਦੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਸਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ, ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਪੱਟਦੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਪੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਖੱਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨਰ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਨਰ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 13 ਵਰ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਆਪ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ? ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ? ਤੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜਿਹਾ ਚੁਸਤ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ 13 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਔਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਊਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ, 13 ਸਾਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਲੀਸਟ ਬਿਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ SMS ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰੇੜਕਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਥਾਂ ਫੂਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਿਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ UK ਦੇ 3 ਦਰਜਨ MPs ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਸਦ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਕਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।